व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल मुंबई महाराष्ट्र तो वीर सुखविंदर सिंह जी दी है। ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये मिस्टर शेखर ते कुलदीप नैयर नूं स्नेहा है। इंडियन मीडिया की एक घटिया कमीनी हरकत एबीपी चैनल राही नौजवान पीढ़ी के दिमागां विच जहर भरन दा इन्हां दा यतन असफल होया है। मैं कुछ लाइनां विच यंगर जनरेशन नूं दसना चाहता हाँ कि संत भिंडरांवाले कौन सन। धन धन अमर शहीद बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले 20वीं सदी के महान सिख दबे कुचले लोगों के महान नेता जड़े के सच हक इंसाफ अणख अते बराबरी के हक लई संघर्षशील होए। साउथ एशिया ने पिछले 150 साल विच इहो जिहा महान नेता नहीं वेखिया। जिन्ना ज़्यादा कुछ लोगों वालों संत भिंडरांवाले नूं बदनाम करन दा यतन किया जाएगा उन्ना ज़्यादा संतां दा नां चमकेगा। संत भिंडरांवाले रब दे प्यारे सन ते नीले दे शाह असवार गुरु कलगीधर पातशाह दे थापड़े वाले बहादुर जरनैल लखां ब्लू स्टार ऑपरेशन उन्हां नूं अते उन्हां दे निशाने आज़ादी नूं खत्म नहीं कर सकते। वो अज भी जेतू हैं अते हमेशा अजित रहणगे जी। डॉक्टर साहब वीर सुखविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू मुंबई महाराष्ट्र तो लिखे जी। बड़ी चढ़ती कला के बोल उन्होंने लिखे ने जी। और उन्होंने जो ईमेल का जोड़ा सिरलेख दिता सी कि मैसेज टू नैयर एंड शेखर कपूर जी तो मैं क्या शायद उन्होंने संबोधन करके कोई उन्होंने उस एबीपी चैनल की फिल्म के उत्ते प्रधानमंत्री नां थले जी उससे कोई टिप्पणी की है जी। पर मेरा ख्याल है भी इन्होंने ब्रॉडर इस लिया इस सारे कि मकसद उस प्रधानमंत्री जिहड़ा उन्होंने एपीसोड दिखाया उसका मतलब संत भिंडरांवालियां नूं पुअर लाइट च पेश करना जी और सिख कौम नूं ही घल्लूघारे दे लई जिम्मेवार दसना वो भी संतां दे खाते च पा के कि जी वो अड़ब सुभाਅ दे सन जी और इंदिरा गांधी नूं देश की जिहड़ी है एकता अखंडता की राखी वाली दसना कि उहदी उड़ीसा की लास्ट स्पीच जिहड़ी है उहनूं प्ले करना जां उहदी दोस्त दे नाल किसी गलबात नूं लोड़ तो ज़्यादा उभारना जी। वैसे इसे फिल्म का एक होर जिहड़ा एडिशन एपीसोड जिहड़ा है वो पिछले दिनों च आया हालां मैनूं लिंक तां भेजिआ वो 84 पोस्ट इंदिरा गांधी असैसीनेशन कि उन्होंने मारे जाने तो बाद की होया जी। मैं क्विकली उसनूं जिन्ना कि देखिआ सो उहदे च भी जो वर्जन उस वेले दा जिस किस्म दियां मीडिया क्लिपिंग्स ने जी हाँ उहदे च एक गल जरूर उभरदी है जिहड़ी गल उन्हें क्योंकि वो है तो ये कॉपी पेस्ट बंदा है जिहड़ा भी इस फीचर नूं दे रहा इन्हां दा चैनल कोई इन्हां दी ओरिजिनल रिसर्च नहीं है जी ओरिजिनल इंटरव्यूज़ नहीं ने इथों कॉपी किया इत्थे पेस्ट किया कट पेस्ट लाइन है एक जिहड़ा सोनिया गांधी का इंटरव्यू किसी वेले किसी होर ने किया सी उसनूं उन्होंने दिखाया जिहड़ा मैं समझदा भी सिखां दी और जिहड़ी जदों तुसीं गुरु दे जां अकाल पुरख नूं प्यार करन वाले जिहड़े बेगुनाह लोग ने उन्होंने मारदे हो तो डर किस कदर अंदर बैठ जाता है उस डर नूं जरूर वो गल दिखाती है क्योंकि उहदे च एक दिखाया गया है कि जी क्योंकि प्रेजिडेंट जैल सिंह बाहरले मुल्कों के दौरे ते सी उन्हां दिनां च किसी शायद अफ्रीकी मुल्क सी जदों इंदिरा गांधी नूं मारिया गया और उस वेले अरुण नेहरू हुण तुसीं जदों हालांकि एक हमेशा ही अजे डिबेट रहनी है भी गंगू ब्राह्मण का संबंध इस नेहरू डायनेस्टी नाल किवें जुड़दा है जां इन्हां सारियां दा वो वडेरा सी जां नहीं सी जी। पर जदों तुसीं इस सारे ट्राइब का कबीले का बिहेवियर देखते हो तो फिर इस गल वाल होर भी ध्यान बनना शुरू हो जाता है कि भी कुछ ना कुछ ऐसा जिहड़ा है जरूर है कि इन्हां दे अंदर भरिया होया कुट कुट के ये तो चलो डायरैक्ट लैगेसी सी इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू बारे सानू पता है वो किन्ना एंटी सिख सी जवाहरलाल नेहरू किन्ना सी इंदिरा गांधी का फिर पता लग गया राजीव गांधी का सामने है बाकियों का भी आ जाएगा जो सामने जी। लेकिन जिस तरीके नाल अरुण नेहरू जिहड़ा कजन सी नेहरू का उहदा ये सारा इस दौरान नवंबर 84 और उस तो पहला जून 84 भी रोल रहा है ये सारे ही गुनाहगार ने जी। और जिहड़ा इस सारे चो जिहड़े सैकंड एपीसोड चो गल निकलदी है कि जैल सिंह बाहरले दौरे ते जी। अरुण नेहरू जिहड़ा है वो कह रहा है जिहड़ा
ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੀਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ जी। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਮਕੋ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਕਿਲਡ ਐਨੀਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ जी। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ जी। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੌਫ ਖਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਟਰੂਥ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। जी। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ, जी। ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, जी। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, जी। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। जी। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰਵਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਜੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰ ਦਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ, ਅਣਖ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਸ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਥੀਸਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਆਈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, 1 to 1 ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ। ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਸਟਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਇੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚਲਾਕ, ਮੱਕਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਲਿਆ। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਪ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ 1999 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1/3 ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਕਸਲਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੈਂਤਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀਲੇ ਜਰਨੈਲ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਬਲੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨੀਲੰਬਰ ਤਾਰਾ, ਔਰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Sale, Joga Furniture ਦੀ closing down sale. Brand new leather made sofa set. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ then ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ free. Sexy chair not for sale.